بشرا رہا ہو گئی. آج ان کی رہائی کی خبر ایک بڑی خبر بنی. سیاست سے براہ راست بظاہر کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ ہیں اور جیل میں رہی ہیں، ان کی جیل کے اندر جو دن گزرے اس کے گرد بڑے سیاسی معاملات گھومتے رہے، تو آج ہم اس پر کومنٹ کریں گے. جاننا چاہیں گے کہ ان کے باہر آنے کے بعد اور اس کے بعد پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ کیسے چلیں گے. احتجاج کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعتاً دھڑا بندی کی ایک شکل نظر آئے گی بشرا کی واپسی کی صورت میں؟ لیکن صرف یہی ایک سٹوری نہیں ہے. سٹوری یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. نور مقدم کے قتل کا معاملہ ایک اندوناک واقعہ، نہ صرف اسلام آباد نے اس کو دیکھا بلکہ سارے ملک کے اندر وہ پھیل گیا. پھر جس طریقے سے وہ کیس چلا سپریم کورٹ کے اندر 1.5 سال سے یہ اپیل پینڈنگ ہے. ہم دیکھنا ہی چاہیں گے، نور مقدم کے والد سے بات کریں گے اسی پروگرام کے اندر، کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام میں کہاں پر ان کو رکاوٹ نظر آتی ہے. پہلے جب ہم نے ان سے بات کی تھی تو نظام کے اوپر ان کا اعتماد تھا، لیکن یہ اپیل کا آخری حصہ جو ہے وہ آ کر رکا ہوا ہے اور اس کے اوپر نالا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے حصے میں ہم ولید اقبال صاحب کو، سابق سینیٹر تحریک انصاف کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے، دو ہمارے تجزیہ کار عادل عباسی صاحب صحافی تجزیہ کار اور حسن ایوب خان صحافی تجزیہ کار، دونوں کا بہت شکریہ. تو ولید صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. بشرا کا باہر آنا ظاہر ہے آپ کی پارٹی کے ریپرزنٹیو کا ہم نے ساؤنڈ سنایا، خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے. اس کا سیاست پہ، پی ٹی آئی کی سیاست پہ امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یا ہم نے خام خواہ موضوع گفتگو اس کو بنا لیا؟ دیکھیں جی، آپ نے درست فرمایا، ان کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے براہ راست یا بالواسطہ. بالکل عمران خان صاحب جتنا عرصہ پرائم منسٹر رہے، آپ نے شاید ایک انٹرویو انہوں نے ندیم ملک صاحب کو دیا تھا آپ کے چینل پہ، ادروائز وہ کہیں پبلک آئی میں بھی نہیں آئی. حالانکہ آپ اگر دیکھیں مثالیں امریکہ یا انگلستان یا دیگر ممالک کی، تو فرسٹ لیڈیز جو ہیں وہ عمران خان کی جو اس سے پہلے اہلیہ تھی ریحام خان صاحبہ، وہ تو باقاعدہ نظر آتی تھی. تو پالیٹکس سے ایک تو ان کا بالکل نہ کوئی تعلق رہا ہے، نہ انہوں نے کوئی بنایا، اپنے آپ کو ہمیشہ الگ رکھا. دوسرا، باوجود اس بات کے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آفٹر آل وہ اہلیہ ہیں چیئرمین اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی. اور خان صاحب نے خود اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی اہلیہ کا اریسٹ، ان کی کنوکشن، ان کو یہ اس طرح سے بھونڈے کیسز میں ڈالنا، وہ جو عدت والا تھا اور وہ سارا کچھ، واز اونلی ٹو ہیوملیٹ ہم، to humiliate the husband, to humiliate a former prime minister and chairman of the founding chairman of the most popular party in the country. So اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی بے گناہ ہیں. ان کو ناجائز کیسز میں ڈالا گیا اور وہ جو 3 دن میں 3 کنوکشنز ہوئیں، اور خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے عوام نے بھی اس کو جانچا، اور چند ہی دن بعد جب 8 فروری آیا تو پورا انتقام لیا اپنے ووٹ کے ذریعے. وہ بعد میں ڈسٹارٹ ہو گیا، وہ الگ بات ہے. لیکن یس، آن دا ہول آپ کے سوال کا جواب میں یہی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بوسٹ، اس سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل کو، اور بالکل مبارکباد کے میسیجز بھرے ہوئے ہیں فون میں، اور مبارکباد کا موقع بھی ہے. اور میں خاص طور پہ داد دیتا ہوں، کنگریچولیٹ کرتا ہوں لیگل ٹیم کو، جنہوں نے ریلنٹلیسلی فائٹ کیا ان کے کیس کو، اور یہ میرٹ پہ اور عدالت کے فیصلے کے ذریعے ریلیز ہوئی. آپ نے ٹھیک کلپ دکھایا، میں تائید کرتا ہوں ہمارے چیئرمین جو ہیں. So all in all, it's a happy situation after a long time. of course. لیکن یہ ضمانت ہے، کیس تو نہیں فارغ ہوا؟ جی ضمانت ہے. ضمانت تو ٹینٹیٹیو ہوتی ہے، تو وہ ضمانت جب لی جاتی ہے تو یہ ضرور دیکھا جاتا ہے ایج کیا ہے اور خاص طور پہ جینڈر کیا ہے. ہماری کہیں تو لکھا ہوا بھی ہے اور کہیں ویسے عدالتیں کیس لا یہی ہے کہ عورتوں کی بیل کے معاملے میں نرمی کرنی بھی چاہیے. لیکن پہلے ضمانت ہوئی اور اس کے ساتھ ایک اور کیس میں گرفتاری ہو گئی، وہ بھی ہو. اس کیس میں خود ان لوگوں میں جو ہم یہ کہتے ہیں خواتین کے بارے میں ہمیں نرمی کرنی چاہیے. میں طبعاً تو مطلب اس طرح کے معاملات میں گفتگو نہیں کرتا، اور میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے زندگی میں پبلکلی جب عمران خان کو ڈیفینڈ کیا ہمیشہ. ٹھیک. لیکن اب مشکل صورت حال یہ ہے کہ یہ میں نہیں سمجھنے پہ تیار ہوں کہ یہ سیاست سے الگ رہیں گی یا الگ تھی، چاہے وہ بہائنڈ دا سین تھیں. اور اب غالباً جیسا کہ ان کی بہنیں ایکٹیو ہیں، یہ بھی ہوں گی، ہونا بھی چاہیے غالباً، اور وہ اچھا ہوگا ان کا ایکٹیو ہونا، تاکہ یہ تاثر تو نہ ملے نا کہ
خاندان ہوتے ہیں، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا خاندان سارا پالیٹکس میں ہے، تو اچھا ہے، بہنیں بھی آئی ہیں اور یہ بھی ہے، متحرک نہیں ہے، نہیں اچھی بات ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں احتجاج کے اندر بھی آپ کو نظر آتی ہیں، میں جو اشارہ کر اعتراض کے اندر بھی نظر آتی ہے، اصرار میں بھی نظر میں آتی ہے، یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ خاندان والے سارے پالیٹکس میں اس طرف کہہ رہا ہوں، تو اچھا ہے، آئیں، بہت خوشی کی بات ہے، دونوں بہنیں آتی ہیں، بہت مجھے خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، اگر یہ محترمہ، لیکن آپ کا ماننا یہ ہے کہ پالیٹکس سے وہ علیحدہ نہیں رہیں گی، نہیں، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا، جو اگلی بات ہے، جیسے وہ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے تھے کہ آئی ڈونٹ نو کہ فرائیڈین سلپ تھی یا ویسے کچھ ڈیفینس کر رہے تھے کہ جی ڈیل کا حصہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، ہمیں تو نہیں معلوم، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، وہ اسٹیٹمنٹ ان پرومپٹڈ تھا، کسی نے سوال نہیں کیا تھا، آج خود انہوں نے میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہے تھے، انہیں کہنی چاہیے تھی، تو کیا ایکسپلین کر رہے تھے، لیٹر سی، یہ لوگوں کو پتہ ہوگا، وہ نظر بھی آ جائے گا چند دنوں میں۔ وہ دراصل فیصل وابڈا نے ایک میرے پروگرام میں بھی کل بات کی تھی، انہوں نے بشرا بی بی کی ریلیز ہونے کی بات کی تھی، ان کی بہنوں کی ریلیز ہونے کی بات کی تھی، پارٹی کی دھڑک کی بات کی تھی، کہ سب کوئی ڈیل کے ذریعے ہوگا، پرابلی ہی واز ریسپونڈنگ ٹو دیٹ۔ یہ نان پولیٹیکل ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہے اس کا؟ صحیح، سیٹلمنٹ کر کے باہر آئی ہیں، پہلے بات تو جو میں اپنی انفارمیشن آپ سے شیئر کر لوں کہ سیٹلمنٹ کر کے یہ باہر آئی ہیں، امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے جی، اب دیکھنا ہے کہ کون ان کی طرف جو ہے، بعد میں جائے، پہلے سیٹلمنٹ کا تو ہمیں سمجھائیں، آپ ایک جملہ اتنا بڑا بول کے آگے نکل گئے، آپ کو ٹول پلازا پہ روک لیا۔ نہیں میں چچا سے دیکھیں، بات یہ ہے کہ ضمانت ہو گئی تھی نا، پھر روپکار جاری نہیں ہوئی، ٹھیک، روپکار جاری ہونے کے بعد آج روپکار جاری ہوئی ہے، تو ان بٹوین کو ٹائم تھا نا، کچھ ملاقات بھی ہوئی، کوئی بات چیت بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی چیزیں چل رہی تھیں، سیکنڈ بنی گالا میں پہلے بھی رنگ و روغن سٹارٹ ہو گیا تھا، اور تیاری تھی کہ وہ آنے والی ہیں، تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں نا، وہ بارش آنے سے پہلے ہی وہ بادل جب آتے ہیں تو بندہ پریڈکٹ کر لیتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، تو وہی چیز سما بنا ہوا تھا، لیکن یعنی کنفرمیشن اس حد تک ڈیل کی نہیں ہے، کنفرمیشن انڈرسٹینڈنگ کی، ٹھیک، کہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کیا وہ رول پلے کریں گی، یا کیا دیا گیا کیا لیا گیا، اب بنیادی سوالات تو یہ ہیں۔ تو جو بات کر رہے تھے کہ جی کیا یعنی وہ غیر سیاسی خاتون ہیں، تو انہوں نے دیکھیں ایک ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کے کوئی لوگ تھے، اس ملاقات میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے، کچھ عرصہ پرانی بات ہے، جب پوچھا گیا جی کہ آپ کو جو ہے انگیج کرنا چاہیے، تو عمران خان صاحب تو خاموش تھے، لیکن بشرا بیگم نے یہ بات کی کہ جی ہمیں جو ہے اس ونڈو کو کھولنا چاہیے، یہ سنت ہے، وہ اس قسم کی گفتگو تھی، شی واز آف دا ویو کہ جی جو انگیجمنٹ ہے یا گفتگو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، یہ پرانی بات کر رہا ہوں، تو اس کے باوجود اب یہ چیزیں ہوئی ہیں، میں تو بیچ میں 100% بات تو نہیں معلوم، لیکن جو میرے تک پہنچی، اور میرے خیال سے فیصل وابڈا صاحب سے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ جی یہ دوبارہ وہ گرفتار نہیں ہوگی، ضمانتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن پھر کئی نئے مقدمات میں گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، جیسے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ایون بلینکٹ آرڈرز موجود تھے کہ آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا، پھر گرفتار ہوئے نا، سب نے دیکھا، تو یہ بھی معاملہ اس قسم کا ہے، تو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ، لیکن یہ بات میں تھوڑا سا جو ہے وہ بات سب سے اختلاف کروں گا، دیکھیں ان کے بارے میں جو ایلیگیشنز ہیں، فرح گوگی عمران خان صاحب کی کوئی رشتہ دار نہیں تھی، نہ ان کے جاننے والی تھی، جو فرد شہزادی اور فرح گوگی صاحبہ جو ہیں وہ بشرا بی بی کی ہی جو ہے وہ منظور نظر تھیں، انہی کی وجہ سے وہ بنی گالا تک اس کو ایکسس ملا تھا، اور پھر ٹھیک ٹھاک اس نے مال پانی بنایا اور ملک سے بھاگنا پڑا۔ الزامات جو ہیں وہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں، آئدر وے درست ہیں یا نہیں ہیں۔ ذرا میں عادل اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ ایک نان پولیٹیکل فورس یا شخصیت حالات کے پیش نظر وہ پولیٹیسائز ہو جائے، ہم نے بہت ہی نان پولیٹیکل فورسز، کلثوم مرحومہ، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن حالات کے اندر پھر انہوں نے احتجاج بھی کیا، پھر گاڑی کے اندر بھی بیٹھی، پھر اس کو گاڑی کو بھی اٹھایا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ حالات کے پیش نظر موقع بھی ہے بشرا کے لیے، اور شاید کچھ سیکھ بھی لیا ہوگا سیاست میں رہ کے، شی ہیز اے رول ٹو پلے یا نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، ود ڈیو آل ریسپیکٹ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس میں اپنا رول پلے کریں گی۔ دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں طلعت صاحب، جب وہ پاور میں تھیں اور پرائم منسٹر تھے ان کے ہسبینڈ، تو اس وقت ان کے لیے بہت آئیڈیل چانس تھا کہ وہ اسپیس کریٹ کرنا شروع کرتی، جس طرح ماضی کا آپ نے حوالہ دیا کہ ان کی بیگمات کسی نہ کسی صورت میں کرتی رہی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس میں پارٹ نہیں لیں گی، لیکن بیہائنڈ دا اسکرین جو ان کی اسپیشلٹی ہے، جو ان کی آڈیو لیکس مبینہ طور پر جو اس کے اندر گفتگو ہے، ارسلان بیٹے کو انسٹرکشن دینے سے لے کر دیگر معاملات، ہار کا ریکارڈ سے لے کر یہ کس نے وہ کیا، وہ خبر کس نے کی، اور بیہائنڈ دا اسکرین ان کا رول تھا، اور مستقبل میں بھی بیہائنڈ دا اسکرین ان کا رول رہے گا، اور بڑے پاورفل طریقے سے رہے گا، کیونکہ پارٹی میں جو ڈیوائیڈ ہے
लॉयर्स की पार्टी है, यूट्यूबर्स की पार्टी है, पॉलिटिशियंस की पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, तो पार्टी डिवाइड हो गई है। आपके ही प्रोग्राम में लास्ट ईयर आप न्यू ईयर को प्रिडिक्ट कर रहे, नेक्स्ट ईयर को प्रिडिक्ट कर रहे थे, आर्काइव में क्लिप्स होंगे, मैंने ये कहा था कि ये गुड एमक्यूएम और बैड एमक्यूएम की तरह, यानी पाकिस्तान एमक्यूएम और लंदन एमक्यूएम की तरह गुड पीटीआई और बैड पीटीआई होगी। अगर आप वो रिकॉर्ड पे निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मुझे लगता है ये गुड और बैड पर काम चल रहा था, और जो गुड पीटीआई है दे आर बिहेविंग लाइक गुड पीपल एंड गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। और तलत साहब, आपका ज़ाहिर हम सबसे वसी तजुर्बा है सहाफत का, जब आप कहते हैं कि हमारी डील नहीं हुई तो आपकी डील हुई भी होती है, और जब आप कहते हैं कि हमारी डील हो रही है तो वहां आपकी डील फिलहाल नहीं। अच्छा, वो ये हमारे वो कहते हैं एक पोएटिक लाइसेंस होता है ना, तो ये जर्नलिस्टिक लाइसेंस है तशरीहात का, तो हम तशरीह के जरिए अमूमन, लेकिन आप सही कह रहे हैं, मैं भी आई वाज स्टक बाय द फैक्ट कि भाई किसी ने बात नहीं की तो आप क्यों कह रहे हैं कि मेरी कमीज जो है वो बगल से फटी हुई नहीं है। भाई आपको नहीं कहना चाहिए था ये। बट कमिंग बैक इनटू दिस, जरा बुशरा बीबी से आगे का मामला लेके जाते हैं। इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट, बाय ऑल मींस डू रिस्पॉन्ड टू इट इन द आंसर। पीटीआई को चाहिए एक मरकजी कायद, और वो एक शख्सियत है। इमरान खान मौजूद है जेल के अंदर, लेकिन हमने देखा वो हमा वक्त मालूमात उनके पास नहीं होती हैं, बाज़ औक़ात फैसले जो हैं उनके वो दाएँ बाएँ हो जाते हैं। अब बुशरा बाहर आ गई हैं, तो क्या ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन सकती हैं पीटीआई का हालात की मजबूरी के तहत? ये नहीं कि उनकी अपनी ख्वाहिश होगी। योर टेक। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मैं अगेन इस बात को मुस्तरद करता हूं कि कोई ऐसी डील हुई है या कोई ऐसी बात हुई है। दो अफराद यहाँ राय देने का अपना इस्तेकाक रखते हैं, वो ज़रूर करें। इन्होंने कहा ये मेरे से इख्तलाफ करते हैं, मैं इनसे इख्तलाफ करता हूँ और मैं मुस्तरद करता हूँ इस। बल्कि सबसे पहली जो आज इसका जिक्र आ रहा है टीवी पे मुसलसल बुशरा बीबी की रिहाई का, तो पहली बात जो उनसे, जो हर हेडलाइन एंकर न्यूज़ कास्टर कर रहा है कि जी जब उनको वो सज़ा हुई तो खुद गई और गिरफ्तारी दी, और फिर जब बनी गाला में नज़रबंद किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने बनी गाला नहीं रहना, मैंने अडयाला जेल जाना है। दरख्वास्त दे के फिर अदालती हुक्म के ज़रिए फिर वो उन्होंने इसको मुमकिन बनाया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो आप बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपके ये पिछले दौर में जो बात हो रही थी, जो आपने खान साहब की जो सिस्टर्स हैं उनके हवाले से बात की और दीगर मेहमानों ने भी की। देखें, वो एज सिस्टर्स इसमें शरीक हुई हैं, किसी भी मुहिम में, किसी भी इज्तिमा में, किसी भी एहतजाज में। वो किसी पार्टी की कोर कमेटी मीटिंग में नहीं होती, ना उनका नियत है किसी पॉलिटिकल कमेटी, किसी कोर कमेटी, किसी एपेक्स कमेटी, किसी में उनका एज फैमिली मेंबर्स वो जेल में मिलती हैं विद द ब्रदर, एंड एज सिस्टर्स ऑफ पर्सन हु इज we all believe in our सोशल मीडिया के ग्रुप्स के अंदर वो ये कहती सुनी जाती हैं कि आपको एहतजाज कैसे करना चाहिए, आपको किस जगह पर पहुंचना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सियासी फैसलों के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं, लेकिन वो एक पैरेलल सिस्टम है जिसके जरिए वो डायरेक्ट करती हैं। नहीं, अगर वो कहीं एहतजाज में हो और लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो तो ऑन ग्राउंड मुमकिन है उन्होंने ऐसी बात की हो अगेन। लेकिन किसी पार्टी पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, मैं कितनी सारी कमेटियों पे खुद हूँ, रोज उनमें जूम मीटिंग्स होती हैं हमारी, कभी मैंने उनको नहीं देखा। सिमिलरली बुशरा बीबी एज अ वाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज अनजस्टिफाइबली इन जेल इज कंप्लीटली एंटाइटल्ड एज अ वाइफ एंड एज अ फैमिली मेंबर। मैं जेल में था तो मेरी वालदा का बयान कितना उछला, क्योंकि शी वाज माय मदर, शी इज माय मदर, शी इज व्हाटएवर शी सेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एज अ फैमिली मेंबर मैं ये समझता हूं कि उनका हक भी है, और मैं तो एनकरेज करूंगा उनको। मैं उनके बिहाफ पे तो कुछ कह नहीं सकता जब तक अनलेस कि मैं उनको खुद ना मिल लूं और मुझे कुछ वो बताए ना उनका क्या इरादा है, या कोई ट्रस्ट वर्दी रिलायबल सोर्स के जरिए इनडायरेक्टली भी मुझ तक उनकी जो है तासुरात पहुंच जाए। लेकिन मैं उनको राय जरूर दूंगा। भी इनडायरेक्ट सोर्स होगा उस पर ना ही रिलाई करें तो बेहतर है। तो तारीख को इतनी ताबनाक नहीं, हाँ वो बीच में मैसेज ट्रस्ट वर्दी होगा तो ट्रस्ट वर्दी की जजमेंट तो नहीं, लेकिन बाय एसोसिएशन मेरे ख्याल में आप उनको इनकरेज करें कि वो क्या करें। मैं उनको इनकरेज करूंगा एज ए फैमिली मेंबर, जरूर वो अपनी वॉइस जो है मैं उनको मशवरा दूंगा जरूर, और आपके तवस्सुत से अगर वो ये प्रोग्राम उन तक पहुंचे, बराह रास्त कहते मेरे तवस्सुत से तो सुनेंगे नहीं, मतलब प्रोग्राम के अगर मेरा उन पैगाम उनको यही होगा कि एज अ फैमिली मेंबर, एज अ वाइफ। अब देखें मिसाल, कल परसों बेगम नुसरत भुट्टो की जी थी, आपने कलसूम नवाज शरीफ साहबा का भी मिसाल दी, लेकिन वो तो चले, वो तो डायनास्टिक फैमिलीज हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिकली मैं नहीं समझता, क्योंकि खान साहब का अपना असूल है कि मैं डायनास्टिक मौरूसियत में बिलीव नहीं करता। तो नॉट एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑफ द पीटीआई और टू बिकम एन ऑफिस होल्डर,
बट एज अ वाइफ ठीक है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बड़ा एक दिलचस्प अब जाविया निकल आया, क्योंकि तमाम मुकदमा ये है कि ये निज़ाम जबर का शिकार है, जजेस जो हैं वो बेल देना ना देना। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, कि जब आप ये देखते हैं कि उस जबर वाले मुबैना निज़ाम में से ये सहूलत निकलती है, तो फिर वो मुकदमा आपको कैसा लगता है? तुम्हारी जुल्फ में आई तो हुसन कहलाई, वो तैरगी जो मेरे नाम आए सियाह में है। जो जज मेरे बारे में फैसला करे वो तो है बेईमान, जो आपके बारे में फैसला करे वो है मसीहा। चलो आगे बढ़ते हैं। सैयद, हमारे पॉलिटिकल के दो तरीके होते हैं इन्फ्लुएंस के। एक होता है ऑफिस होल्ड करना, एक होता है पॉलिटिकल पावर होल्ड करना। ठीक। तारीख़ इंसानी में मसरूफ़ तरीन और इफ़ेक्टिव तरीन लीडरों में गांधी था। गांधी मेंबर भी नहीं था कांग्रेस का, वो एक मेंबर था, टक्के का कहता था मैंने टका लिया हुआ है, आपको पता ही है। उसके पाँव में बैठता था कौन? पंडित नेहरू और पटेल और जसवंत सिंह। मॉडर्न वर्ल्ड में माओ ज़ेडुंग किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं था, पावर वो वील्ड करता था। मैं अदब से कहता हूँ और अपने मालूमात की बुनियाद पे कहता हूँ, मैं चूँकि वो मजहबी तौर पे कहती हैं तो मैं उनका हमेशा अदब करता हूँ, बीइंग ए सूफ़ी अदब करता हूँ। लेकिन शी बीइंग अ सूफी या यू बीइंग अ सूफी? नहीं, मैं भी और वो भी, वो कहती है ना, मैं तो मानूंगा ना, मैं क्यों चैलेंज करूँ उसको? नहीं, वैसे तो जो हम बात करते हैं आप उसको चैलेंज करते हैं, इसको आपका नहीं, वो मजहबी मामला, बट आई अंडरस्टैंड पॉलिटिकल मामला। हाँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तो आपको स्टार्ट किया कि मेरे लिए मौजूद भी गुफ्तगू का अच्छा नहीं था, लेकिन मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ इन तमाम से। 100% वो दखील थी सियासी मामलात में, उन्होंने दबल लफ्ज़ों में कहा, उन्होंने इनकार किया। तमाम मेजर फैसले की फाइनल से उनकी थी, ये मेरी मालूमात हैं। और दूसरी मालूमात मेरी ये हैं कि ये रिहाई में डील तो मैं बयान नहीं कहता, हो सकता है कोई बड़ा सख्त लफ्ज़ हो, इनका अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं, नहीं, मैं थोड़ा और चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कंसेशन कह लो, यकीनन कंसेशन है, ये भी खबर है। बिल्कुल कंसेशन है। कंसेशन क्या? उनकी जमानत हुई, वो बाहर आई? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कंसेशन है। नहीं, मुझे आप कानूनी तौर पर कंसेशन समझाएं। जमानत हुई, रूपकारी मिली आज और होगी। अगर तो हम इनकी लॉजिक मान लें, इनकी मुराद नहीं है पीटीआई की, ये तो कहते हैं जज हमारा हुक्म लेते हैं। अगर तो ये सही कहते हैं तो अच्छा, आपने कंसेशन दी? नहीं, अगर तो ये सही कहते हैं, मैं तो नहीं कहता। उनकी लॉजिक के मुताबिक आपने कंसेशन दी? नहीं, साफ ज़ाहिर है, अगर वो ये कहते जज हमारी सुनते हैं तो एक। और दूसरी बात ये है कि जो भी हालात बने हुए हैं, कई एफआईआर उनके पर और भी पड़ी हुई हैं, वो भी एक्टिवेट हो सकती है अगर उनको गिरफ्तार। ये निज़ाम जो है ये, और अगर एक बात और भी सुन, पास पड़ी हुई, और अगर नहीं वो रजिस्टर्ड है, हमारे पास नहीं है, रजिस्टर्ड है, और अगर वो चली जाती हैं केपी में और वहाँ रहती हैं, क्यों? अगर नहीं जाती, बनी गाला में जाती हैं लाहौर, तो बिस्मिल्लाह। अगर केपी में जाती हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है, ये बात नहीं, वो हिस्सा है, लेकिन बात तय हो गई ना फिर कि वो पॉलिटिकल स्ट्रगल में आएंगी, अच्छा है आएँ, और वो 2% के मेंबर की हैसियत से नहीं आएंगी। और वो क्यों? इंदिरा गांधी नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती रही हैं सारी, ये इना भी करें। रियल पावर जो है ना अब पार्टी में बुशरा बील्ड करेगी। अच्छा, मसला ये है कि एंकर होने का कि आप मालूमात बहुत ज़्यादा दे नहीं सकते, लेकिन मैं आपकी तरफ से बात चलाना चाहूँगा कि ये जो मफरूज़ा है कि वो मुकम्मल तौर पर फैसला साजी से अलग थी, अभी बैरिस्टर साहब ने फरमाया कि ऐसा नहीं था। हमने बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट की हैं उसके ऊपर, कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है एक नॉन ऑफिस होल्डर के तौर पर उनका? देखिए, उनका अभी जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती रही है, इलेक्शंस के टाइम में भी वो बुशरा भी चला रही थी। वो किस तरीके से, अब जो आपको मालूम है कि कुछ अडियाला जेल के लोगों को नौकरी से निकाला गया, वो बात क्योंकि उनके ऊपर उतनी सिक्योरिटी नहीं थी, उतनी सर्वेलेंस नहीं थी, तो वो पैगामात वहाँ से मिलते थे बुशरा बीबी को। और जब ये मुकदमात में बैठते थे किसी हियरिंग में, तो ये इमरान खान साहब के कान में सारी बातें बताती थी। तो ये शी वॉज अ ब्रिज बिटवीन जनरल फैज़ और वो लोग, और साथ जो है इस तरीके से ये काम चला रही थी। तो मतलब वो तो पूरी सियासत में इन्वॉल्व थी। ये बात जो करना कि भाई वो नहीं थी सियासत में, तो वैसे जुल्फी बुखारी जैसा इन्फ्लुएंशियल आदमी, उनको आपने ऑडियो लीक सुनी हुई है ना, मुर्शद कर रहा था और वो कहते आप आते नहीं, उसने कहा जी जब फ्रैंकली एज एन एक्सपर्ट आई कैन टेल यू, मैंने फोरेंसिक नहीं किया, लेकिन जब मैंने ऑडियो लीक सुनी तो वो क्लियरली एडिटेड है। अच्छा जी, अब आई कैन टेल यू, आई कैन बेट, आई एम नॉट सेइंग कि जेन्युइन नहीं है, वो तो फोरेंसिक्स होंगे, लेकिन एडिटेड थोड़ा सा चले उसमें एडिट्स भी मान लिया, लेकिन उनकी गुफ्तगू हो रही थी। जुल्फी बुखारी भी जिस तरीके से उनसे बात कर रहा था, वो तो हमें वो तो आपको अंदाजा हो गया। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर वहां पर इमरान खान साहब का डट जाना, अपॉइंटमेंट से, और फिर उसके ऊपर डट जाना कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उस्मान बुज़दार को हटाएं।
तो वो क्या वजह थी? पीछे फोर्स तो बुशरा बीबी थी। ठीक। और बुशरा बीबी का जो इन्फ्लुएंस है पार्टी पर, वो मेरा ख्याल था कि अब जो है वो इमरान खान साहब वजारत उज़्मा से हटे, सब कुछ हुआ तो वो समझेंगे कि वो कम होगा। ये तो इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके।